Hallo Leute, guten Tag. വർക്ക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓക്കെ ആവും ടൈം ഒന്ന് നോക്കാട്ടോ. ഓക്കെ, രഞ്ജിൻസി പറഞ്ഞോളൂ. tema is I say Jinsi. The theme meine presentation is reason. It get its meine Personalisation Erfahrungen. Reason macht mir one thing space. Ich brauche den Urlaub, mich zu erholen. Ich reise oft, weil ich viel zu tun habe. Ich habe noch nicht viel Geld für Reisen. Ich hoffe, dass ich in Zukunft kann. Jetzt würde ich gerne über die Situation in meiner sprechen. Wie uns hat man viel zu tun, so hat man keine Zeit, Urlaub zu machen, aber natürlich gibt es einige preiswerte Tools. Deshalb gibt es immer mehr Leute, die verreisen. Ich einige nannte, so ist das Buddhist Satan besichtigen und Geschichte erleben kann. Man wird mir das Land das man geht außerdem kann man leckere Specialization erfahren. Das ist durch wir erleben fremde Länder und Orte, exotische Kulturen, großartig Abenteuer. Nachdem, wenn man allein reist, muss man sich mit dem fremden Land beschäftigen. Man muss ein bisschen vor der Sprache lernen. Man muss Züge und Busse benutzen. Das ist manchmal schwierig. Nicht alle haben Geld bereisen. Deswegen es Reisen, die gern ein Auslandreisen auf der Reiseplan etwa passieren.
minum nam sol man gereisen wenn man Geld und Zeit hat, nagel Interessen Reise schul man sich besser, dann wird man sich auf die Arbeit oder das Studium konzentrieren. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. ഓക്കെ. ജിൻസി പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ റേഞ്ചിന്റെ ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു പലതും സ്കിപ്പായി മുറിഞ്ഞാണ് കേട്ടോ കേൾക്കുന്നത്. റേഞ്ചിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണത്. പറയുന്നൊക്കെ ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര റേഞ്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ വൊക്കാബുലറി നോക്കിയോ ജിൻസി? ഒന്ന് വേഗം നോക്കിയേ. അഞ്ജലി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തോ കേട്ടോ. പിന്നെ മറക്കും, നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്ത പിന്നെ നിന്ന് മറക്കൂല കേട്ടോ. പിന്നെ മാം എന്നോടും കൂടി ചോദിക്കണേ, ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ. ഓ ചോദിക്കാലോ, ചോദിക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒരു 2 minutes അത്രയും മതി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് നോക്കിയാ മതി. ഹലോ ഏഞ്ചൽ, ഗുഡൻ ടാഗ്. Guten Tag, ma'am. തേമ പ്രസന്റേഷൻ വൊക്കാബ് ഒക്കെ നോക്കിയോ? നോക്കി മാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ നമുക്ക് തേമ പ്രസന്റേഷൻ? ഓക്കെ ഓക്കെ മാം. പറഞ്ഞോ? ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ ടൈം വേണോ? 2 minutes. മാം ഞാനാണോ ഫസ്റ്റ്? എന്തോ? എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങാനാണോ മാം പറഞ്ഞത്? പ്രസന്റേഷൻ ആ പ്രസന്റേഷൻ തുടങ്ങാൻ, ബാക്കിയുള്ളവർ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ മാം. Guten Tag. Heute möchte ich gerne über das Thema Reisen sprechen. Für spreche ich über persönliche Erfahrungen, dann sage ich etwas über die Situation in meinem Heimatland. Zum Schluss erzähle ich noch etwas über die Vorteile und die Nachteile und sage meine Meinung dazu. Heutzutage reist jeder gerne. Ich bin auch mit meinen Freunden und meiner Familie gereist. Allein zu reisen ist auch meine favorite. ഫേവറേറ്റ് എങ്ങനെ പറയാം നമ്മൾ ജർമ്മനില്? ഫേവറേറ്റ് എന്നും പറയാം. ഇനി പകരം എന്ത് ചെയ്യാ? ലീബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ. നമ്മൾ പറയില്ലേ ലീബ്ലിംഗ് സ്പോട്ട്, ലീബ്ലിംഗ് ഫിലിം, ലീബ്ലിംഗ് മൂവി, ലീബ്ലിംഗ് ഫിലിം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ? സോ ലീബ്ലിംഗ് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. ഫേവറേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. In meinem Heimatland es gibt viele Agenturen, die beim Reisen helfen. So Memoramente. Okay. അഞ്ജലിക്ക് പറയണോ തേമ? Ma'am, continue ചെയ്യട്ടെ? ചെയ്യോ. In meinem Heimatland
Es gibt viele Agenturen, die beim Reisen helfen. Für Answer stehen Familien praktisch Alleinreisen. Jeder ohne Erfahrungen reisen. Es gibt viele und nachdenkliche Aspekte dieses Thema. Hier eine dafür positiv ist, Reisen kann helfen, Stress abzubauen. Macht aber auch glücklich. Reisen kann Einengung Hervorragend. Wir können viel News erleben. Es gibt auch Nachteile. Reisen bringt einige എവിടെ ഏഞ്ചല? കേൾക്കാമോ? കേക്കാം പറഞ്ഞോ. ഇടയ്ക്ക് ലോഗൗട്ട് ആയി പോയതാ. ഓക്കെ. Also gives seven viele Mention of Reisen. Reisen in Stereogipte und das Umgehen von Regen sind ground up. Dort jeden auf Blute wohn Agenturen betrügen. Sie können auch ihr Sachen verlieren. Meiner Meinung nach sollten Sie sich vorher auf Ihre Sicherheit vor ഓക്കെ. Fancy food. Stellen Sie sicher, dass Ihr Agentur sich auch auf Reisen an die Rechennackt. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar spannende Einblicke geben konnte. Jetzt komme ich zum Ende meiner Präsentation und bedanke mich Ihnen dann. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഇന്നലെ നമ്മൾ എടുത്തത് ഇഷ് ഹോഫെ ദാസ് ഇഷ് ഈനൻ ein paar spannende Einblicken geben könnte. Jetzt komme ich zum Ende meiner Präsentation und bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit ആണ് കേട്ടോ. കേട്ടില്ല ഏഞ്ചല്? മാം സോറി മാം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ലോഗ് ഔട്ട് ആവുന്നു, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണെന്ന്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറയായിരുന്നു, ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇഷ് ഹോഫെ ദാസ് ഇഷ് ഈനൻ ein paar spannende Einblicken geben könnte. Jetzt komme ich zum Ende meiner Präsentation und bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit ആണെന്ന്. ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ, പഠിക്കേ ഉള്ളൂ, ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ആ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കിട്ട് Einblicken, spannende.
കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. Okay, ഓക്കെ ma'am. ദെൻ വൊക്കാബുലറി നോക്കിക്കോളൂ. വൊക്കാബുലറി. ജിൻസിക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഞാൻ എഴുതിയിടുന്ന നോക്കുക. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചാറ്റില് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെ പറയും? ജിൻസി റെയിൽവേ yes, ma'am. Railway station. Banu. വിസിറ്റ് Visit Basuvan. ബസുവൻ. എയർപോർട്ട് Port. Flag house. ഫ്ലൂഹാഫൻ. ഏഞ്ചൽ. റിവർ എന്നോടാണ് മാം. ആ Sea, ഏഞ്ചൽ. ma'am. Sea, ma'am. റിവർ Sea. സിയോ. Sea, ആ ഓക്കെ. പ്ലസ് എന്നും പറയൂ കേട്ടോ. okay. സി ആണെങ്കിലോ? സി ആണെങ്കിലോ? Near. That's near. മിയർ. ടവർ 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 ടൂം ആണ് കേട്ടോ. TURM ടൂം. വേൾഡ് World, വേൾഡ്. world, ma'am. ട്രെയിൻ 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 ട്രെയിൻ. ട്രെയിൻ. ആ സുഗ്. ആ നെക്സ്റ്റ് റോങ്ങിന് എങ്ങനെ പറയും? റോങ് False. റോങ്. False, ma'am. ഓക്കെ. ഷോർട്ട് ഏഞ്ചൽ. ഷോർട്ട് Ma'am, കേക്കണില്ല? അറിയില്ല ma'am. അറിയില്ല. ഷോർട്ട് അല്ലേ ചോദിച്ചത്? ma'am. കൂസ്. KURZ കൂസ്. ഓക്കെ. Okay, ജിൻസി ആൻഡ് ഏഞ്ചൽ നന്നായിട്ട് വൊക്കാബുലറി നോക്കുക കേട്ടോ. സിമിലർ. ഏൻലിഷ്. ഓക്കെ. സ്റ്റെപ്പ്. Stufe. സ്റ്റൂഫെ. സോ ഗുഡ്. സ്റ്റൂഫെ. ഗോള്. GOAL ഗോളില്ലേ? ഗോള് ചെറിയ വേർഡാണ്. ഒരു 4 ലെറ്റർ ഉള്ള വേർഡാണ്. സീൽ. ഓക്കെ. ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ. ടു നെയിം. ഓക്കെ. നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സ്വൈറ്റൈലികെ കണക്ടോറൻസ് നോക്കിയിട്ട് വരാനായിട്ട്. സ്വൈറ്റൈലികെ കണക്ടോറൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്വൈറ്റൈലികെ കണക്ടോറിന്. കുറച്ച് സ്വൈറ്റൈലികെ കണക്ടോറിന് ഇന്ന് എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ച് ഏതിനൊക്കെ കോമ യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതണം, ഏതിനൊക്കെ കോമ യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതണ്ട എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ കോമ ഈ ഒരു പേജ് കാണിച്ചത് കേട്ടോ.
സ്വൈറ്റലിക കണക്ടോറൻ. ഐനസൈസ് അന്തരസൈസിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മള്? കോമ യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, കോമ യൂസ് ചെയ്യണം. ഈ കോമ ഇല്ലാത്തതും കോമ ഉള്ളതും നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഏതസ്തോന് എന്താണ്? കോമ യൂസ് ചെയ്യണം. നിഷ്ണൂർ സ്വന്തം എന്താണ്? കോമ യൂസ് ചെയ്യണം. സ്വാറാഭരണം എന്താണ്? കോമ യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആദ്യത്തെ 4 ഏതൊക്കെയാണ്? ഐനസൈസ് അന്തരസൈസിന് കോമ യൂസ് ചെയ്യണം. യഥസ്തോന് കോമ യൂസ് ചെയ്യണം. നിഷ്ഠനുവ സ്വന്തം കോമ യൂസ് ചെയ്യണം. സ്വാറാഭരണം എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം? കോമ യൂസ് ചെയ്യണം. സോവോൾ അൽസോ കോമ ഇല്ലാതെ ഏതൊക്കെയാണ്? സോവോൾ അൽസോ, വേഡർ നോ, എൻഡ് വേഡർ ഓർഡർ. ഓക്കെ, ഐനസൈസ് അന്തരസൈസിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് ജിൻസി? ആയിരുന്നാലും ഇംഗ്ലീഷില് ഉം, ഒരു തരത്തിൽ അഥവാ മറ്റൊരു തരത്തിൽ. ഓൺ ദ വൺ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ്. സെന്റൻസ് വരുമ്പോ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവും അത്. യഥസ്തോയോ? യഥസ്തോ, യമർ, ദസ്തോമേർ എന്താണ്? The ദമോർ, more, ദമോർ എന്ന് പറയൂലേ. ഇനി നിഷ്ഠനൂർ സ്വന്തമാണെങ്കിലോ? സിമ്പിൾ അല്ലേ? നോട്ട് ഓൺലി only but also. ബട്ട് ഓൾസോ. സ്വാറാബർ, സ്വാറാബർ. True that. True. ഇറ്റ്സ് True that. റൈറ്റ്. As well എന്താണ്? as ആണോ മാം? ആസ് വെൽ ആസ് അല്ല, ആസ് വെൽ ആസ് ഏതാണ്? സോവോൾ അൽസോ ആണ്. സ്വാറാബർ ഏതാണ്? ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ബട്ട്. It's ഇറ്റ്സ് true that. റൈറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ട്രൂ ബട്ട് അഥവാ ഇറ്റ്സ് റൈറ്റ് ബട്ട്. ഓക്കെ, സോവോൾ അൽസോ ആണെങ്കിലാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ആസ് വെൽ ആസ്. അഥവാ ബോത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ആസ് വെൽ ആസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് എന്നും പറയും. വേഡർ നോഹ് ആണെങ്കിലോ? വേഡർ നോഹ് Either എന്താണ്? or. ആ, Either or. either or not. ഏതാണ് വേഡർ നോഹ്? Either or. എയ്തർ ആണോ? അല്ലേ? നൈദർ നോർ. Neither നൈദർ. nor. ഓക്കെ, ഈ എയ്തർ ഓർ ഏതാണ്? അതിന്റെ താഴെ തന്നെ കാണുന്നേ എൻഡ് ഓർഡർ ആണ്. എന്ത്? Either. എയ്തർ ഓർ ഓർഡർ ആണ്. ആ തലയിരിഞ്ഞു പോരുത്. എൻഡ് ഓർഡർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഐദർ ഓറും, വേഡർ നോഹ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നൈദർ നോറും. ഓക്കെ, സെന്റൻസ് വരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത്. ഓൾറെഡി അറിയാലോ, ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം. കോമ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കോമ യൂസ് ചെയ്യാത്തതും എഴുതിയെടുക്കാം. ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതണ്ട, ഓൾറെഡി അറിയാമെങ്കിൽ എഴുതണ്ട, ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുതുക. കാരണം കോമ ഇട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോമ ഇട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം, അല്ലാത്തത് അല്ലാത്ത തന്നെ ചെയ്യും. കുറെ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാം ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ആക്കി എഴുതുന്ന കാണാം. കോമ ഇടേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇടാതെയും മറ്റേ സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ കാണാം. സോ അതിന്റെ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് അത് അതേപോലെ നോക്കി പഠിക്കുക. സിമ്പിൾ അല്ലേ? ആദ്യത്തെ 4 കോമ യൂസ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും, ബാക്കി കോമ യൂസ് ചെയ്യാതെ എഴുതുന്നു. സ്വൈറ്റൈലികെ കൊണക്ടോറൻ. സ്വൈറ്റൈലികെ കൊണക്ടോറൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഒരു രണ്ട് ഭാഗത്തും, അതായത് ഒരു സെന്റൻസില്, ഒരു വലിയ സെന്റൻസിലെ രണ്ട് ഭാഗത്തും എന്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും? കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. സോ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത്? സ്വൈറ്റൈലികെ. ബോത്ത് ദ സൈഡ്സിലും എന്താണ്? കണക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആക്ച്വലി ഇതൊരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക് ആണ്. പഠിച്ച് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും. നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഓക്കെ, ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച്
നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മീനിങ്ങും എവിടെയാണ് കോമ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ? അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ മീനിങ് നമ്മൾ നോക്കി. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ സെന്റൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ തരും. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആള് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ജർമ്മനിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. ഓക്കെ, ഞാൻ എഴുതിയിടാം. വി വിൽ ട്രാവൽ, we will travel as well as in summer and winter. അല്ലെങ്കിൽ both എന്ന് പറയാം. We will travel both in summer and in winter. We will travel both in summer and winter. Summer and in winter. ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് ആണിത്. അപ്പൊ ഓൾറെഡി ബോത്ത് എന്നുണ്ട്. ബോത്ത് ആസ് വെൽ ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കണക്ടറാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം? ഏത് സ്വൈറ്റയിലേക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് എഴുതാം കേട്ടോ. ആ സെന്റൻസ് മൊത്തമായിട്ട് എഴുതണം. കുറച്ചധികം സെന്റൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഷീ ഈറ്റ്സ് അഞ്ചിനെ എഴുതിക്കോ കേട്ടോ. അഞ്ചിനെ എഴുതാത്തതാണ് ഇതൊക്കെ. ഷീ ഈറ്റ്സ് ബോത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്. She eats both fruit and vegetable. The movie was both exciting and funny. Exciting and funny. ഓക്കെ, ഈ മൂന്ന് സെന്റൻസ് ഒന്ന്, ഇത് മൂന്നും ഒരൊറ്റ കണക്ടോറിനാണ് സ്വൈറ്റയിലേക്ക്. ഈ മൂന്നും ഒന്ന് എഴുതിക്കേ. ഓരോരുത്തരെ കണ്ടു ഓരോന്ന് പറയിപ്പിക്കാം. ഇതിൽ അറിയാത്ത വൊക്കാബുലറി ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ. അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ, അതിന്റെ ജർമ്മൻ എഴുതാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഏത് കണക്ടർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോ. എത്ര മിനിറ്റ് ടൈം വേണം? ഒരു 5 മിനിറ്റ് മതിയോ? ജിൻസി 5 മിനിറ്റ് മതിയോ? ഓക്കെ, നോക്ക്, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്.
കഴിഞ്ഞ പറയണം കേട്ടോ. മാം ഓക്കെ അഞ്ജന. ആ മാം അഞ്ജന. എക്സൈറ്റിംഗ് സ്പാനന്റ് ആണോ? ആ സ്പാനന്റ് ആണ്. ലുസ്റ്റേഷ് ഫണ്ണി. സ്പാസ് ആയാലും സ്പാസ് കൊടുത്തൂടെ? സ്പാസ് ഫണ്ണെന്ന് മാത്രോ? സ്പാസിന്റെ മീനിങ് ഫണ്ണ്. ഓക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്താണ് ജിൻസി? വി വിൽ ട്രാവൽ സമ്മറൈസിംഗ്. Near where then? we are Soul in Sovol. summer. Sovol im Sommer. Als auch im Winter reisen. Als auch im Winter reisen. Als auch in Winter. Next പറഞ്ഞേ അഞ്ജന. She eats both fruits and vegetable. Both fruit and vegetable. CSN ആണോ? Conjugation. സീന്റെ കൂടെ വരുമ്പത്തേക്കും എസ് എന്നുള്ളത് കോൺജുഗേറ്റ് ആയി മാറി എങ്ങനെ മാറണം? ഇസ്റ്റാക്കി മാറണം. കാരണം എന്ത് വേർബ് അത്? ഈ ചേഞ്ചസ് വൈ ആവണമെങ്കിൽ അത് എന്ത് വേർബ് ആയിരിക്കണം? പറഞ്ഞോ? നമ്മൾ ആ A1 പഠിക്കണാണ്. ഉൺറീഗൽ മാക്സികെ വേർബിനായിരിക്കണം. ഇറഗുലർ വേർബ് ആയിരിക്കണം.
E changes to I, E changes to IE, A changes to A umlaut. Okay. Okay. C ist, Sowohl, Obst, ah, als auch Gemüse. okay, sehr gut. C ist, sowohl Obst als auch Gemüse. ഞാൻ എഴുതിയിടുന്നത് നോക്കാം കേട്ടോ. Als auch. Als auch Gemüse. Next Angel. The movie was both exciting and funny. The film was soul and Sowohl, spanned spannend, als auch and auch lasting. lustig. Lasting. Lustig ആണ് കേട്ടോ, lustig. Next example ആണ്. He plays not only football but also basketball. He plays not only football but also basketball. Next, she is not only smart but also friendly. She is not only smart but also friendly. She is not only smart but also friendly. Okay, രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് we visit not only Paris but also Rome. Paris but also Rome. We visit not only Paris but also Rome. Okay, എഴുതിക്കോ കേട്ടോ. ഇത് ഏത് കണക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? Not only but also. അപ്പൊ അത് വെച്ച് എഴുതിക്കോ.
കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇത്രയും ടൈം പോരെ? കഴിഞ്ഞവരുണ്ടോ? Yes, ma'am. ആ ഓക്കെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തത് he plays not only football but also basketball. അഞ്ജന. Er spielt nicht nur Fußball, sondern auch Basketball. Okay. Er spielte nicht nur Fußball, sondern auch Basketball. ഓക്കെ, ഞാൻ എഴുതിയിടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. കോമ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിഷ്നൂർ ഫുട്ബോൾ. നിഷ്നൂർ ഫുട്ബോൾ sondern auch basketball. നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഏഞ്ചല്. She is not only smart but also friendly. Sie ist nicht nur klug, sondern auch freundlich. Sie ist nicht nur klug, sondern auch freundlich. Sondern auch freundlich. Okay. Sie ist nicht nur klug, sondern auch freundlich. Next പറഞ്ഞേ ജിൻസി. Wir besuchen nicht nur Paris, sondern auch Rome. Wir besuchen nicht nur Paris, sondern auch Rome. Wir besuchen nicht nur Paris, sondern auch Rome. സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒക്കെ എന്താ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ വേണം എഴുതാനായിട്ട് കേട്ടോ. സ്ഥലങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് he eats neither meat nor fish. He eats neither meat nor fish. രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് she speaks neither English nor French. We have neither time nor money. We have neither time nor money. ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഏതാണെന്ന് നോക്കുക, കണക്ടർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക, എന്നിട്ട് എഴുതാം.
ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞോ? സിമ്പിൾ അല്ലേ? ടു മിനിറ്റ്സ് കൂടി വേഗം ആയിക്കോട്ടെ. കഴിഞ്ഞു മാം. ആ ഓക്കെ. അഞ്ജനല്ലേ? ആ. അഞ്ജന ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞോ. Er ist weder Fleisch noch ഓക്കെ, സേ ഗുഡ്. ഇസ്റ്റ് ISST ആണ് കേട്ടോ. എർസിയസിന് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഇസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ISST കോൺജുഗേഷൻ. ഇസ്റ്റ് വേഡർ ഫ്ലൈഷ് No. നോ ഫിഷ്. സ്പെല്ലിംഗ് നോക്കണം ഫിഷിന്റെ ഒക്കെ കേട്ടോ. ഇംഗ്ലീഷിലെ പോലെ അല്ല. ഒരു എന്ത് കൂടുതലുണ്ട്? സി കൂടുതലുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കണം. കാരണം എന്താണ്? അതൊരു നൗൺ ആണ്. അവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും അവിടെ എന്താണ്? നൗൺ ആണ്. നൗണിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും? ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കും. വേർബ് ആവുമ്പോ എന്താണ്? ഓൾവേസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും വേർബിന്റെ. കോമ സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ. വേഡർ നോഹിന് എന്തില്ല? കോമ സെപ്പറേഷൻ ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞേ. ഷീ സ്പീക്സ് നെയ്തർ ഇംഗ്ലീഷ് നോർ ഫ്രഞ്ച് അല്ലേ? ഫ്രഞ്ച് ഏഞ്ചല്. ഷീ സ്പീക്സ്. ഷീ spricht വേഡർ നോ ഫ്രാൻസോസിഷ്. Sie spricht weder Englisch noch Französisch. Sie spricht weder English noch Französisch. ഫ്രഞ്ചിന് എങ്ങനെയാ പറയാ? ഫ്രാൻസോസിഷ് എന്നാണ് പറയാ കേട്ടോ. ഫ്രാൻസോസിഷ്. മാം ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സ്പെല്ലിംഗില് SCH ഇല്ല. SCH. സോറി, SCH ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇംഗ്ലീഷ്. നെക്സ്റ്റ്. We have neither time nor money. We have neither time nor money. ജിൻസി. വീഡർ അല്ല, വേഡർ. വേഡർ. ടൈമിന് എങ്ങനെ പറയാ? We haben weder Zeit noch Geld. We haben weder Zeit noch Geld. സൈറ്റും ഗെൽഡും ഒക്കെ എന്താണ്? നൗൺ ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ. We haben weder Zeit noch Geld. എന്റെ ഇംഗ്ലീഷും ജർമ്മനും കൂടി രണ്ടും കൂടി എഴുതിക്കോട്ടോ. നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടും കൂടി എഴുതുക. We haben weder Zeit noch Geld. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വീഡർ ഇല്ലേ? ജിൻസി പറഞ്ഞ വീഡർ എന്താ മീനിങ് വരിക? വീഡർ WIEDER. നമ്മൾ ഈ വേഡർ നോഹ് എന്ന് പറയരുത്. വേഡർ നോഹ് ആണ് കേട്ടോ. വീഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ തന്നെ ഒരു വാക്കാണ്. വീഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? എഗൈൻ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. എഗെയിൻ. ഓക്കെ, WIEDER എഗെയിൻ. പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ മാറുമ്പോഴത്തേക്കും കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താണ്? മീനിങ് മാറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിക്കാൻ. ആ വേർഡ് എഴുതി വെച്ചോ. വീഡർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള കണക്ടേഴ്സും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാ? നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ നോക്കിയിട്ട് വരിക കേട്ടോ. ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിയിട്ട് വരാനുള്ളത്? അനസൈഡ്സ്, അന്തേരസൈഡ്സ്. On the one hand, on the other hand. നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഉള്ളതാ ഓർഡർ.
either or. Next swap Swap, aber. aber. It's true. അല്ലെങ്കിൽ it's right. But next യഥസ്ഥോ നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. യഥസ്ഥോ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇനിയുള്ള വർക്ക്സ് 4ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ വൊക്കാബുലറി നോക്കാം. ഈ വൊക്കാബുലറി നോക്കുന്ന പറയുമ്പോ അത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ, വായിച്ചങ്ങ് വിടരുത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കേണ്ടവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് കിട്ടാൻ പറ്റാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. സോ എന്ത് ചെയ്യാ, അവർക്കൊക്കെ എഴുതി പഠിച്ച് തന്നെ കിട്ടുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ, അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. വായിച്ച് വിടാതിരിക്കുക. വായിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ വരണമെന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ, ആ രീതിക്ക് വൊക്കാബുലറി പഠിക്കുക. വൊക്കാബുലറി ഒരു തവണ പഠിച്ചു എന്ന് വെച്ച് അത് നിൽക്കൊന്നുമില്ല. അത് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. സോ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോ എങ്ങനെയാണോ സമയം കിട്ടുന്നത് ആ സമയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, പരമാവധി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വൊക്കാബുലറി ഒക്കെ പക്ക ആക്കുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ ലെവൽ ഇപ്പോഴും B2 ആണ്. ഈ ഒരു A1 A2 B1 വൊക്കാബുലറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം B1 വൊക്കാബുലറി തരാം. ഓൾറെഡി ഞാൻ A1 A2 B1 കഴിഞ്ഞൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ഐൻഫാഹോ ഉൺകോംപ്ലീസിയേർട്ട് എന്ന് എഴുതിയ ഒരു പേജ് കണ്ടില്ലേ, പഠിച്ചില്ലേ അത്? അതേപോലുള്ള വൊക്കാബുലറി ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ തരൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ അതും കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പഠിക്കണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അതേപോലെ പ്രസന്റേഷൻ ഏതാണെന്ന് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാം കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, then das ist alles über für heute. Vielen Dank. Tschüss. Cheers, ma'am. Yes, ma'am.